अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफ़ून। क़ालू वजदना आबाना लहा आबिदीन। क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी दलालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा और तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साडी मजलस नंबर 66 है। इस तो पहले साड़ियाँ 65 मजलसा हुई और उन्होंने 65 मजलसा दे विच असी सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा अंबिया दी आयत नंबर 50 तक जिहड़ा ना वो पढ़िया वा। हुण उस तो अगे असी ये अपनी 66 नंबर मजलस दे विच शुरू करन लगे हैं। यानी साडा ये असी शुरू करांगे आयत नंबर 51 तो। वैसे हुण जिहड़ियां मैं आयतां पढ़ियां वो सूरा अंबिया दियां आयत नंबर 51 तो लैके ते 54 तक जिहड़ियां आयतां वो मैं पढ़ियां। बस हुण इहनूं शुरू करदे हां। आगाज़ दे विच जिहड़ा ना वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे तज़किरे तो गल शुरू हो रही है। फरमाया वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल। और बेशक असी इस तो पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं भी हिदायत दी सी। वकुन्ना बिही आलिमीन, और असी हर चीज़ दे जानन वाले हाँ। इज़ क़ाला लिअबीहि व कौमे, जिस वेले उन्होंने कहा सी अपने वालिद नूं और अपनी कौम नूं। हुण देखो ये उही गल है जिद्दां मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम नूं मुखातब है, इदां ही कदी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद नूं यानी अजीज़ो कारब नूं, जिद्दां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज़ो कारब नूं मुखातब है ना, तो इदां ही वो भी मुखातब सीगे अपनी कौम नूं। मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून। ए की मूर्तियां जिन्हां दे अगे तुसी जिहड़ा ना वो बैठे रहिंदे हो। यानी वो मतलब उन्हां दी पूजा कह लो करन वास्ते, इनू पूजा ही इनू ही कहंदे हो। कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन। उन्होंने कहा असी अपने प्यो दादे नूं पाया, वो भी इदां ही बहिंदे हुंदे सीगे, इन्हां दी पूजा करदे सी। काला लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक तुसी भी ते तुहाडे प्यो दादे भी बाप दादा भी फी दलालिम मुबीन, खुली गुमराही विच। कालू ते वो कहन लगे अजे तना बिल हक, जे असी गुमराह हाँ तो तू कोई हक लैके आए, यानी हक के मुकाबले च गुमराही है ना, तो तू कोई हक लैके आया वा इदू ज्यादा सही बात। मतलब अमानता मेरा लाइबीन, या एवें तू सानू शुगल ही कर रहा, मजाक ही कर रहा, खेल रहा। काला बर रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्द। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बल्कि गल इदा नहीं, गल यह है वे तुहाडा रब वो जिहड़ा आसमाना और जमीना दा रब है। आसमाना दा ते जमीन दा रब है, वो तुहाडा रब है। अल्लज़ी फतरहुन, और वही है जात जिन्हें इन्हों पैदा भी किया आसमाना नूं ते जमीन नूं। वाह
अना अला ज़ालिका मिन शाहिदीन, और मैं इसका गवाह हां इस गल दा। ठीक है। वतल्लाहि लाकीदन्ना असनामकुम, और अल्लाह दी कसम मैं कोई ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਾਦਾ ਅੰਤ ਵੱਲੋ ਮੁਦਬਰੀਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਜਰਾ ਵਿਹਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਜਅਲਨਾਹੁਮ ਜੁਜ਼ਾਜ਼ਾ, ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ, ਇਲਾ ਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹੁਮ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਤ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਅੱਲਹੁਮ ਇਲੈਹਿ ਯਰਜਊਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ। ਕਾਲੂ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋੜਿਆ ਭੰਨਿਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ। ਮਨ ਫਾਲਾ ਹਾਜ਼ਾ ਬਿਆਲਿਹਤਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਫਾਲਾ ਹਾਜ਼ਾ ਬਿਆਲਿਹਤਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇन्नहु लमिन ज़ालिमीन, वैसे वो तो बड़ा यकीनन बड़ा ज्यादती करने वाला जिन्हें ये काम किया। कालू, हुण उन्हां चों कुछ लोग बोले, समेना फतई यज़कुरुहुम, असीं सुनिया एक नौजवान नूं ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਯੁਕਾਲੁ ਲਹੂ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ। ਕਾਲੂ ਫਾਤੂ ਬਿਹੀ ਅਲਾ ਆਯੁਨ ਨਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਅੱਲਹੁਮ ਯਸ਼ਹਦੂਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੀ ਦੇਖਣ। ਕਾਲੂ ਅੰਤ ਫਾਲਤਾ ਹਾਜ਼ਾ ਬਿਆਲਿਹਤਨਾ ਯਾ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਮਾਬੂਦਾ ਨਾਲ। ਕਾਲਾ, ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ਕਿਹਾ, ਬਲ ਫਾਲਹੂ ਕਬੀਰੁਹੁਮ ਹਾਜ਼ਾ, ਬਲਕਿ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਇਸੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਫਸਅਲੂਹੁਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਇਨ ਕਾਨੂ ਯੰਤਕੂਨ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਫਰਾਜਾਊ ਇਲਾ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ, ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਗਏ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰਹਬਾਨਾਂ 'ਚ ਝਾਂਕਿਆ ਬਈ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਕਾਲੂ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਇਨਕੁਮ ਅੰਤੁਮ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕਿਆ ਨਾ, ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਲਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਹੀ ਦੱਸੇ। ਕਾਲੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਨਕੁਮ ਅੰਤੁਮ ਜ਼ਾਲਿਮੂਨ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੈਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਕ ਆ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਕੁਛ ਲਾਜਵਾਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੁਮਾ ਨੋਕਸੂ ਅਲਾ ਰਊਸਿਹਿਮ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਿਆ, ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਚੱਕੇ, ਹੈਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਛੰਡਿਆ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਕਦ ਅਲਿਮਤਾ ਮਾ ਹਾਉਲਾਈ ਯੰਤਕੂਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਲਾ, ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਫਤਾਬੁਦੂਨ ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ। ਮਾ ਲਾ ਯਨਫਉਕੁਮ ਸ਼ੈਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਵਲਾ ਯਦੁਰੁਕੁਮ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਫਿਲਕੁਮ, ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ। ਉਫਿਲਕੁਮ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਰਾਲ ਇੱਕ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ। ਉਫਿਲਕੁਮ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਵਲੇ ਮਾ ਤਾਬੁਦੂਨ ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਅਫਲਾ ਤਾਕਿਲੂਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਫਲਾ ਤਾਕਿਲੂਨ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਾਲੂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਰਕੂਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਕਾਲੂ ਹਰੇ ਕੂਹੋ, ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਂਸਰੂ ਆਲਿਹਾਤਕੁਮ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਕਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਤਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵਕਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਦੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਣੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਪੀਲੇ ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਵਾਂਸਰੂ ਆਲਿਹਾਤਕੁਮ, ਬਚਾਓ ਆਪਣੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਨੂੰ, ਬਚਾਓ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਏ ਆ ਮਜ਼ਾਰ, ਆਸਤਾਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਮੁਰਤਦ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਇਹ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਭੂਸਾ ਭਰਿਆ ਆ, ਤੂੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਇਆ ਹੀ ਭਰਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ।
ਕਾਲੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਸਰੂ ਆਲਿਹਤਾਕੁਮ, ਬਚਾਓ ਆਪਣੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਫਾਇਲੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਾਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਲ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਯਾ ਨਾਰੂ ਕੂਨੀ ਬਰਦਮ ਵ ਸਲਾਮਨ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਇਹ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾ, ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ। ਵਰਾਦੂ ਬਿਹੀ ਕੈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਫਜਅਲਨਾਹੁਮੁਲ ਅਖਸਰੀਨ, ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਚਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮੁਤਵੱਲੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਧੱਜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਰੱਬ ਤੇ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਜ਼ਬਜ਼ਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਵਨੱਜੈਨਾਹੂ ਵਲੂਤਨ ਇਲਲ ਅਰਦ ਅੱਲਤੀ ਬਾਰਕਨਾ ਫੀਹਾ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਲੂਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਨੱਜੈਨਾਹੂ ਯਾਨੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਲਿਜਾ ਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਵੀ ਸੀ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਸੀ। ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਹਿਜਰਤ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਹੱਕ ਗਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਵਹਬਨਾ ਲਹੂ ਇਸਹਾਕ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। व याकूब नाफिला, और याकूब भी पोते के तौर पर अता कर दिते। यानी कित्थे आ कि एक पासों रिश्ते टुटे आ तो दूसरे पासे नवे रिश्ते लभ गए। व कुल्लन जालना सालिन, फिर सब दे सब साले सीगे, भावें वो याकूब सीगे अलैहिस्सलाम सी, या इसहाक अलैहिस्सलाम सी, या ये इस्माईल अलैहिस्सलाम सी। वजालनाहुम आइम्मतन यहदून बिअमरिना, और फिर असी उन्होंने बनाया पेशवा इमाम जेड़े साडे हुक्म ते नाल रहनुमाई करदे सी, यानी वो लोकां नूं हदायत दी तरफ बुलाउंदे सी। व औहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, और असी उन्हां दे तरफ वही कीती अच्छे कम्मां दी, यानी असी उन्हां दी तरफ उन्हां नूं पैगंबर बनाया ते उन्हां नूं अपना पैगाम भी दिता, अच्छे काम करने का हुक्म दिता। व इकाम सलात, नमाज कायम करना, व इता ज़कात दी अदायगी दा ये हुक्म असी दिते। व कानू लना आबिदीन, और वो साडे अबद बन के उन्होंने जिंदगी गुजारी, साड़ी इबादत दे विच जिंदगी गुजारी, साड़ी फरमा बरदारी च जिंदगी गुजारी।
ਵਲੂਤਨ ਆਤੈਨਾਹੂ ਹੁਕਮਨ व ਇਲਮਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ हिकमत समझ इल्म अता कीता, नबुव्वत अता कीती। व नज्जैनाहु मिनल क़रयति लती कानत तअमलुल ख़बाइस। ते फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਉਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਸੀ। ਇਨਹੁਮ ਕਾਨੂ ਕੌਮਾ ਸੂ ਇਨ ਫਾਸਿਕੀਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬੜੇ ਬਦਕਾਰ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ। व अदखलनाहु फी रहमतिना। और दाखिल ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। इन्नहु मिन सालिहीन। और ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। व नूहन इज़ नादा मिन कबल। और ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਸੀ। फस्तजबना लहू। तो ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। फनज्जैनाहु व अहलहु मिनल करबिल अज़ीम। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ। व नसरनाहु मिनल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना। और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸਾਡੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। इन्नहुम कानू कौम सू। बेशक ਉਹ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਸੀ। फअगरकनाहुम अजमईन। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। व दाऊदा व सुलेमान। और इदा ही दाऊद और सुलेमान भी इज़ यहकुमान फिल हर्स। जिस वेले वो फैसला कर रहे सी एक खेती का, खेती के मुतलक। इज़ नाफाशत फी है गाना मुल कौम। जदों उन रात ਨੂੰ उस खेती ਨੂੰ चर गईयां सी एक कौम ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ। वकुन्ना ले हुक्मिहिम शाहिदीन। और ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। फफहमनाहा सुलेमान। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਫਹਿਮ ਦਿੱਤਾ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ। वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा। यानी ਇਹ ਫਹਿਮ, ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਹਿਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा। और ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ हिकमत और इल्म अता कीता। वसखरना मा दाऊद अल जिबाल। और दाऊद ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਖਰ ਕੀਤਾ। ਮਸਖਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ दाऊद अलैहिस्सलाम ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਖਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਤ ਨੂੰ ਮੁਸਖਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਸਖੀਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਲਾਂ ਉਹਨੇ ਤਸਖੀਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਖਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤਸਖੀਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕਾ ਤਸਖੀਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਆ ਗਏ। वसखरना मा दाऊद अल जिबाल। और ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਖੀਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ दाऊद अलैहिस्सलाम ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ। युसब्बिहना वत्तैर। और ਉਹ ਸਭ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸਖੀਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ दाऊद अलैहिस्सलाम ਵਾਸਤੇ। वकुन्ना फाइलीन। और ਅਸੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀ? दाऊद अलैहिस्सलाम। वअल्लमनाहु सनाता लबूस लकुम। और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ दाऊद अलैहिस्सलाम ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਾਰਾਗਰੀ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਇਲਮ ਸਿਰਫ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਰਾਗਰੀ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ। ਵਾ ਅਲਮਨਾਹੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਨਾਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦਾ ਇਲਮ। ਉਹ ਕਾਰਾਗਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਲਬੂਸ ਲਕਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਲਿਤੋਸ਼ਨਾਕੁਮ ਮਿਨ ਬਾਸਿਕੁਮ, ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰਾ। ਜ਼ਰਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਵੱਜੇ? ਲੋਹੇ ਤੇ ਵੱਜੇ। ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੱਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਗਈ, ਜ਼ਾਹਰ ਲੋਹੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਕਰ ਬਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਿਤੋਸ਼ਨਾਕੁਮ ਮਿਨ ਬਾਸਿਕੁਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਬੰਬ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਦਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸਲਾ ਸਿੱਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤਬਾਹੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਬਚਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦਨ ਸ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਦਜਾਲ ਆਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ, ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਆਖਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੰਜ ਹੋਇਆ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ। ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਅੱਲਾ। ਮਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਕ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਵੀ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਬ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਦਿਲਾਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਆਮਤ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਸਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਈਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ, 70 ਬੰਦੇ ਉਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ,
मुशरक शिरक और शिरक करने वाले की सफाई हो गई। मुहम्मद रसूलुल्लाह सन 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਰਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵੱਲਾਹੂ ਆਲਮ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਦਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮੱਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਬੂ ਜੇਲ ਦੇ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈਂ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੂਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈਂ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਤਕਮੀਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਈ। ਵਅੱਲਮਨਾਹੂ ਸਨਅਤਾ ਲਬੂਸਨ ਲਕੁਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦਾ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਿਤੁਹਸਿਨਕੁਮ ਮਿਨ ਬਾਸਿਕੁਮ, ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਇਲਮ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੰਦਕ ਖੋਦਣ ਦਾ ਇਲਮ ਕਿਹਦਾ? ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੰਦਕ ਖੋਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਲਮ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਖੰਦਕ ਖੋਦਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 36 ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਵਲਾ ਤਕਫੂ ਮਾ ਲੈਸਾ ਲਕ ਬਿਹੀ ਇਲਮ ਇਨ ਸਮਾ ਵਲ ਬਸਰ ਵਲ ਫੁਆਦਾ ਕੁल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। और ओ इल्मुल अस्मा व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्ला सुम्मा रदहुम अल मलाइका। फिर उन्होंने फरिश्तियां दे सामने लियांदा ਜਿਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਇਲਮੁਲ ਅਸਮਾ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਾ ਨਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੇਟਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੁਰਜ਼ੇ ਲਾਤੇ। ਪੁਰਜ਼ੇ ਕੀ ਲਾਏ? ਕੰਨ ਲਾਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਪਾਛ ਕੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਤਜਰਬਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਇਸੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੰਦਕ ਖੋਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਿਆ, ਇਸੇ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਆ, ਇਸੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਲਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਿਲਾਫਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਇਲਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਿਲਾਫਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇਗਾ।
ठीक है ना। लेकिन अल्लाह कहता इन्हों वरतो। अगर इस इलम की जरूरत नहीं फिर खंदक की भी जरूरत नहीं, फिर इस लिबास की भी जरूरत नहीं। जरा फिर अल्लाह तो बड़े कमाल तरीके ना कह रहा ना कि देखो जंगा, इसका मतलब यह है कि अल्लाह नूं पता कि जंगा तो इन्होंने करनी है, जंगा तो होनी है। तो जंग की तैयारी उधर फरमाया इद्दुलहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबूना बिही अदुव्वुल्लाहि व अदुव्वकुम। तो ये तो है। बहरहाल ये इलम है जिहदे तो साडा मौलवी ना वाकफ है, मदरसा ना वाकफ है, और वो इनू समझदा ही नहीं। और खास तौर पर दीनी तबके जिहड़े है ना उन्होंने इहदी अहमियत जिहड़ी है समझ ही नहीं आउंदी। वो तो उन्होंने कोल ते असल गल यही है कि नमाज है, रोज़ा है, दाढ़ी है, पगड़ी है इधर उधर है बस। और ये असल दे विच ये चूंकि फिरके बन गए ना, मसलक बन गए, और मसलकां दा तलक जिहड़ा फिर अगों नाल रोजी रोटी भी इहदे नाल लग गई है। तो वो बस ये खराबियां इहदी वजह तो पैदा हुई। ते ये इलम अल्लाह का ही दिता होया है। तो फिर नोट कर लो, अल्लाह कहता व अल्लमनाहु सनाता लबूसिल लकुम। अल्लाह कहता अल्लमनाहु असी ओनू इलम सिखाया सी कारीगरी दा कि तुहाडे वास्ते लिबास बनावे। वो जाहिर है उन्होंने किहड़ा कोई आप बनाउण लगे होने आ। मतलब यह है भी वो जिद्दां एक कमांडर हुंदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खंदक सारी आप तो नहीं पट्टी ना, नाल आप भी लगे हुए सी। इदां दाऊद अलैहिस्सलाम भी हो सकता लगे होणगे। बहरहाल उन्होंने कोई ऐसा कारखाना बनाया होगा ना जिथे बंदे लाए होणगे ये काम करने वास्ते, फौज दे वास्ते ऐसे जिरा बनानियां। फहल अंतुम शाकिरून, तो क्या तुसी इस इलम का जिहड़ा तुहानू फायदा हो रहा तुसी इस बुनियाद दे उत्ते शुक्र करदे हो। इत्थे शुक्र का की मतलब है? फहल अंतुम शाकिरून, क्या तुसी इस इलम नू इस्तेमाल करदे हो कि अन्ने हो के गुजर। इनू ते अज जिहड़ा ना वो यूरोप इस्तेमाल करदा, अमरीका करदा, रूस करदा, चीन करदा, मुसलमान तो नहीं करदा। अच्छा असल ये है फहल अंतुम शाकिरून, ये इलम आ गया है तो क्या तुसी इहदे ते अल्लाह दा शुक्र करदे हो? शुक्र ये है फिर कि अगों जिस मकसद वास्ते ये इलम तुहानू दिता गया उस मकसद नू, यानी असल तां ये तहफ़्फ़ुज़ कादे वास्ते आ? जंग चों तहफ़्फ़ुज़ है ना। तो जंग कादे वास्ते आ? अल्लाह दे दीन दी सरबुलंदी वास्ते। अल्लाह दे दीन नू ये है शुक्र, अल्लाह दे दीन दी सरबुलंदी दी जद्दोजहद दी फिक्र करना, ਉਹਦੇ वास्ते कोशिश करना। ਉਹਦੇ वास्ते मैं आ ਜਿਹੜੀ कोई तरला छड़ला मार रहा ये गल मैं तो असल यही समझा रहा। वाले सुलेमान रीहा आसिफा, और सुलेमान नू ते असी मतलब है कि ਉਹਦੇ वास्ते ते असी तेज हवा ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। यानी ਉਹਦੇ ਤੋਂ फायदा उठा सकते ਸੀਗੇ। तजरी बेअमरही, चलदी सी उन्हां दे हुक्म नाल, इलल अर्द लती बारकना फीहा, उस सरजमीन दी तरफ जिन्हों असी बरकत दित्ती। ये आ जमीन शाम दी जमीन जिहड़ी ना इनू ही जिहड़ा ना बरकत वाली जमीन कहा गया। और जदों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए सी मस्जिद अक्सा, सुबहान अल्लाह जी असरा बे अब्दही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लाह जी बारक ना हौलाहू, जिहदे माहौल नू असी बरकत दित्ती है वो सरजमीन। वकुन्ना बिकुल्ले शैइन आलिमीन, और असी हर चीज़ का इलम रखण वाले हाँ। सिर्फ ये ही नहीं, यानी ये जंगी साजो समान बनाउण दा नहीं, सानू सब हर चीज़ का अल्लाह कहंदा साडे कोल हर इलम दियां चाबियां हैगियां वा। और वो चाबियां फिर जाहिर अगर मैडिकल साइंस है वो जरी तरक्कियां वा, वो खलाई तरक्कियां वा, ठीक है ना।
वो चाबी तो अल्लाह ताला ने असल च दी है, इन्ना समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अनहु मसूला। चाबी लाएगा नहीं तो ताला किदां खुलेगा, जेड़ा लाएगा वही खोलेगा। व मिन शयातीन, और इसे तरीके नाल शैतान भी असी उन्हां दी तस्खीर च दे दिते। मैं यगूसूना लहू, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਚੋਂ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਹ ਸਭ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਯਾਮਲੂਨਾ ਅਮਲਨ ਦੂਨਾ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਵकुन्ना लहुम हाफिजीन, और ਅਸੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। व अयूब, और इसे तरीके ना अयूब अलैहिस्सलाम इस नादा रब्बाहू, जिस वेले उन्हें पुकारिया अपने रब नू, अन्नी मसनियत जुर, कि मैनू तकलीफ हो गई है, मैं तकलीफ च मुबतला हो गया। व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू सब तो बढ़ के मेहरबान है, तू रहम करने वालियां दा तो सब रहम करने वालियां तो बढ़ के रहम करने वाला, मेहरबानी फरमा, मेरी ये तकलीफ दूर कर दे। अल्लाह कहता फस्तजबना लहू, असी ओदी दुआ भी कबूल की। ये अल्लाह कहता मैं इन्नियां दुआवां कबूल कीतियां ते तुसीं जाके मंगदे हो उत्थे मज़ार कोलों, बुत कोलों, हैं उन्हां को मंगदे हो, गैर अल्लाह को मंगदे हो, शर्म नहीं आउंदी। फकशफना मा बही मिन दुर, तो असी दूर कर दिता, वो दूर कर दिती ओदी जेड़ी परेशानी सी अयूब अलैहिस्सलाम दी। व आतैनाहु अहला, और असी उन्होंने ਉਹਦੇ घर वाले भी दे दिते, क्योंकि वो बीमार होए सी ते फिर घर वाले ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ खत्म हो गए सी, छड्ड के चले गए सीगे, कल्ले ही रह गए सी, एक बीवी कोल रह गई सी सिर्फ। व मिसलाहु माहुम, और उदा दे होर भी उन्होंने दे दिते, फिर बड़ा खानदान कबीला बन गया। रहमत मिन इंदना, सब साडे वल्लों ही मेहरबानी सी जड़ी हुई। व ज़िक्र लिल आबिदीन, और ये नसीहत है जेड़े भी अपने आप नू अल्लाह ताला दी बंदगी च ले आउण, अपनी बंदगी दे विच अल्लाह दे अगे बंदे बन जाण, अल्लाह दी गुलामी कबूल कर लैन, उन्हां वास्ते बड़ी नसीहत है। व इस्माईला व इदरीसा, या दूसरे लफ्ज़ समझ लो, जेड़े अल्लाह दी गुलामी च आना चाहते हैं उन्हां वास्ते तो नसीहत यही बड़ी है। व इस्माईला व इदरीसा व ज़ुल्किफ्ल, और इस तरीके ना इस्माईल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम और ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, कुल्लुम मिन साबिरीन, सब दे सब सबर करने वाले सी, बड़े हौसले वाले लोग सी, हिम्मत वाले लोग सी। हुण ये सारियां गल्लां दसियां जा रही मक्के दे विच मुसलमानां नूं भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं, क्योंकि इस वेले मुसलमानां दे उत्ते तंगियां वा, तकलीफां वा, परेशानियां वा, हिजरत दे हालात बन रहे आ। व अदखलनाहुम फी रहमतिना, असीं इन्हां सब नूं भी अपनी रहमत च दाखिल कीता सी। यानी क्यों कीता सी? इन्हां ने सबर कीता, हौसला नहीं छड्डिया, काम नहीं छड्डिया, लगे रहे। इस वास्ते समझ लो, हौसला नहीं छड्डना, काम नहीं छड्डना, लगे रहना, ये जेड़ा कुरान अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी तो काम समझ आया ना, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ रहना, करते रहना, मौत आ जाए। फरमाया व अदखलनाहुम फी रहमतिना, फिर असी सबर उन्होंने किया तो असी उन्होंने अपनी रहमत दे दाखिल किया। इन्नहुम मिन सालिहीन, बेशक वो सब नेकोकार सी, वो सालिहीन दे विचों, सारे सालिहीन दे विचों आ। वज़न्नून, और वो मछली वाला, यानी यूनुस अलैहिस्सलाम दी गल हो रही। इस ज़हबा मुगाज़बा, जिस वेले वो गुस्से की वजह तो जड़ा ना वो चला गया, वो गुस्सा आया कौम दे उत्ते भी ये अजाब दे असारदार हो रहा है, ये तौबा नहीं कर रही है। वो फिर वो जिद्दां वो मक्के वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कहंदे सीगे कि ये कहंदे आ भी
ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਕੌਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਫਜ਼ੰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਯੂਨਸ अलैहिस्सलाम ਦਾ, ਅੱਲਾ ਨਕਦਰਾ ਅਲੈਹ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਅਸਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਨਾਦਾ ਫਿ ਜ਼ੁਲੁਮਾਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮਛਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਨਾਦਾ ਫਿ ਜ਼ੁਲੁਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्ला अंता, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सुबहानका, पाक है तू, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही ज्यादती करने वाला हाँ, मैं ही आप कसूरवार हाँ, मैं ही अपने ते ज्यादती की है। मैनू नहीं जाना चाहिए सी, तेरी इजाजत आने तो पहला बस्ती नहीं छड्डनी चाहिए सी, मैं ही छड्डी आ। अल्लाह कहता देखो उन्हें साढ़े कोलों मंगया, फस्तजबना लहू, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। वनज्जयनाहु मिनल गम, और इस मुसीबत चो गम चो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, और इदां ही ਅਸੀਂ ईमान ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਯਾਨੀ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। व ज़करिया, और ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰੀਆ अलैहिस्सलाम, इस नादा रब्बाहू, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ, रब्बे ला तज़रनी फरदा, है मेरे रब मैं ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਾ ਮਰੀਮ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬੀਬੀ ਬਾਂਸ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਵਾਰਸ। ਲਾਵਾਰਸ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਰਸ ਕਿਸ ਮਾਨੀ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਲਾਵਾਰਸ, ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਨੀ ਵਾਰਸ ਬਣਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਂ, ਰੱਬੇ ਲਾ ਤਜ਼ਰਨੀ ਫਰਦਾ, ਲਾ ਮੈਂ ਲਾ ਵਾਰਸ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਬਈ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਰੀਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਮੇਰੇ ਵਾਰਸ ਬਣਦੇ। ਹੁਣ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰੀਆ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਵਾਰਸ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦਾਵਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। वअंत खैरुल वारिसीन, बाकी बेहतरीन वारस ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਤਜਬਨਾ ਲਹੂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਫਸਤਜਬਨਾ ਲਹੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਵਵਹਬਨਾ ਲਹੂ ਯਹਯਾ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹਯਾ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਅਸਲਹਨਾ ਲਹੂ ਜ਼ੌਜਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬਾਂਸ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, बेशक ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਹਾਂ ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਵਯਦਊਨਨਾ ਰਾਗਬਮ ਵਰਹਬਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖੌਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਡਰ ਵੀ ਤੇ ਖੌਫ ਵੀ, ਉਮੀਦ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਕਾਨੂ ਲਨਾ ਖਾਸ਼ੀਨ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ, यानी ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, ਉਹਨਾਂ ਦੀ बीवी याहिया अलैहिस्सलाम, 3 है ना, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना, और ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, यानी ईसा अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮਰੀਮ ਸਲਾਮ ਅਲੈਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ रूह ਚੋਂ ਫੂਕਿਆ। वजअलनाहा वब्नहा आया, और ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, यानी मरियम सलाम अलैहा ਨੂੰ ਵੀ और ਉਹਦੇ बेटे ਨੂੰ भी एक निशानी लिल आलमीन, जहान वालियां वास्ते एक निशानी असी जिहड़ा ना बना दिता कि वेख लो असी बगैर यानी बाप तो भी औलाद दे दिन्ने आ, और बाप बगैर बाप तो भी एडी बाइज्जत बाबरू कि असी पैगंबर बना दिन्ने आ। फिर ये कि असी ਉਹਦਾ तहफ़ुज़ कर लैने आ जदों ਉਹਦੀ कौम ਉਹਨਾਂ ਦੇ खिलाफ ਹੁੰਦੀ। सारियां निशानियां ही हैं। इन हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदा, देखो ये तुहाडी सब दी एक ही उम्मत है। ये हुण अल्लाह ताला ये एक किस्म दी मुसलमानां नूं ये दस रहा है। सारे पैगंबर ज़ाहिर है पैगंबर आ, ते जिहड़े पैगंबरां दे मनण वाले आ, सही तरीके नाल मनण वाले, वो भी तो पैगंबरां दी हिदायत ते ही है ना। ये भावां कोई पुराना पैगंबर सी ते भावां कोई नवां पैगंबर सीगा, हुण मैनूं नाम नहीं याद इत्थे किन्ने सारे पैगंबरां दे नाम आ गए आ। सब दे सब अल्लाह कोलों मंगण वाले सी, यह गल है। ते सब दियां सब दुआवां अल्लाह सुनने वाला सी, सब दे सब अल्लाह कोलों डरन वाले सी, और सब दे सब अल्लाह दे बंदे बन के रहन वाले सी। अल्लाह कहंदा ये आदम अलैहिस्सलाम तो लैके ते हुण तुहाडे तक ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ बस इक्को ही उम्मत है। ठीक है ना, तुहाडे च कोई फर्क नहीं। हुण मौका हुण तुहाडा आया वा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे साथियां दा। ये जिहड़ी आयत है ना, ये कुरान करीम दे सूरा बकरा दे च भी आ चुकी है। सूरा बकरा दे विच ये जिहड़ी इत्थे सूरा अंबिया च 92 नंबर आयत है ना, तो ये सूरा बकरा दे विच 213 नंबर आयत के तौर पर भी आई है। उथे है कान नास उम्मतम वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुंदिरीन। तो वो मतलब यह है कि लोग एक ही उम्मत सी, फिर जदों पैगंबर आउंदा सी एक बन जाते सी, फिर पैगंबर आउंदा सी एक बन जाते सी। हुण फिर जरूरत है मुसलमानां नूं एक उम्मत बनाउण दी। लेकिन ये समझ लो पहली बारी भी उम्मत बनी सी, वो दो चीज़ां सी, एक मुहम्मद रसूलुल्लाह और एक कुरान। ठीक है ना, ये सूरा बैयना दे शुरू च ये आउंदा। ये है मुजज़ा जिन्हें उम्मत बनाई, कुरान और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण भी ओही गल है कि कुरान है और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वो अमल नमूना, जिन्हों आम तौर पर असी कुरान सुन्नत कहने। लेकिन मसला यह है कि सुन्नत असी समझते हैं सिर्फ दाढ़ी रखना, सुन्नत हैगा वो जिहड़ियां कोई नमाज दे नाल सुन्नतां हुंदियां या कोई होर चंद सुन्नतां। ये नहीं असी समझते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी सुन्नत है। मसलन की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी हलाल दे नाल
जिंदगी गुजारी है ना, तो सुन्नत की है हलाल खाना। और ये सुन्नत नहीं, ये फर्ज भी है, हलाल खाना फर्ज भी है। ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी किसी ਨੂੰ ਧੋਖਾ नहीं दिता, तो फिर सुन्नत की होया? सारी जिंदगी किसी ਨੂੰ ਧੋਖਾ नहीं देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों नाल भी अदल किया। सूरा निसा चो वाक़या असी पढ़ चुके हैं ना, कि यहूदी के हक में फैसला दिता। और कुरान भी ये कहता है कि वला यजरिमन्नकुम शानानुन कौमन अल्ला तादिलू ए दिलू, किसी की दुश्मनी तुहानू इस गल ते ना ले आवे कि तुसी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ करो। नहीं, दुश्मन नाल भी इंसाफ करो, हक की गल करो। अपने घरां दे विच जदों तुहाडी बीवी हक ते है, तो फिर ਉਹਨੂੰ बिला वजह डांटना, ਉਹਨੂੰ बिला वजह ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ हक तो महरूम करना। और जदों मां हक ते है, तो फिर मां ਨੂੰ ਉਹਦਾ हक देना चाहिए। ठीक है। ये बड़ा सब तो वड्डी खराबी तो घर च बनती है। एक पासे बीवी हुंदी है, एक पासे मां हुंदी है। और ये साडे माशरे दे विच खराबी है ना, कि हुण ਉਹ यानी जिन्हें मतलब जम्मिया हुंदा, मां ने जम्मिया हुंदा ना, तो मां जिहड़ी है ना, हुण ਉਹ शादी ते करदी है, क्योंकि हुण ਇਹ ਉਹ फिर मसला बन जाता ना, बच्चा जिहड़ा भज के कर लेगा किसी होर पासे, शादी ते करदी है। लेकिन हुण ਉਹਨੂੰ ਇਹ परेशानी हो जाती है कि इस बच्चे के उत्ते मेरा हक है बतौरे मां। ये नहीं समझती कि बतौरे बीवी ਉਹਦਾ भी ਇਹਦੇ ਤੇ हक है। अगर वो बच्चा ना हुंदा ते तू बहू कित्थों लै आउंदी? तू जरा किसी कोलों बहू मंगण जावीं, तेरे पुत्तर होवे ही ना, ते की तैनूं अगले लतराओ करदे आ तेरा। ठीक है ना। लिहाजा उस औरत का तलक ही उस मर्द दे नाल आ। उस मर्द की वजह तो वो जिहड़ा ना किसी होर दी इज्जत करदी है, या किसी होर नाल कोई, उस मर्द की वजह तो आ। ये गल समझ माशरे च समझदे नहीं लोग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किदां अपनी बीवियां नूं हुकूक दिते, किदां अपने अजीज़ो कारब नूं, भैणां भरावां नूं, दोस्त अहबाब नूं जिद्दां हकूक दिते आ। हैं इस तरह मतलब यह आ कि ये हकूक जिहड़ा वो देना। फिर इस तरीके ना अल्लाह ताला दी हदूद दी हिफाजत, उन्हां वास्ते फिर हर कुर्बानी, और फिर अल्लाह ताला दे दीन दा जिहड़ा गलबा है, उस नूं अपनी मंजिल समझ के पूरी जिंदगी उस टारगेट की तरफ बढ़ने वास्ते गुजार देनी। ये है ना, ये सबक है ना। तो ये सबक जिहड़ा है, ये असी भुल चुके हैं। ठीक है ना। ये सानू कोई याद भी नहीं करवाउंदा। बहरहाल फरमाया, इन हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, ये तुहाडी एक ही उम्मत है। तुहाडी मतलब यह है कि ये सब दा मकसद अल्लाह दी रजा हासिल करना सी। और वो अल्लाह ताला दी रजा जिहड़ी है, वो हकूकुल इबाद देण च भी हासिल हुंदी है, और हकूकुल्लाह दी अदायगी च भी हासिल हुंदी है। और हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद इहदे तहफ़्फ़ुज़ दे वास्ते है ऐसी हुकूमत, ऐसा निज़ाम, ऐसी बादशाही कि खलीफा जिहड़ा है वो अल्लाह ताला दे अहकामात नाफज करे। जिथे किसी नूं हकूक नहीं मिल रहा है, खा वो हकूकुल इबाद तो महरूम हो रहा है, या होर जिहड़े अल्लाह ताला दे जिथे हुक्मां दे विच कोई हुकूमत की मुदाखलत है, ज़कात नहीं दिंदा, ज़कात लई जावे। इस तरह जिहड़े भी अहकामात है उन्हां नूं पूरा करावे। इस वास्ते कि सूरा हज दे विच फरमाया, अल्लाज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द, वो लोग जिन्हां नूं असीं ज़मीन दे उत्ते इक़्तिदार दईए, अक़ामुस्सलात व इताअ ज़कात, नमाज भी कायम करनगे, ज़कात भी देणगे। व अमरू बिल मारूफ, मारूफ का हुक्म देणगे, व नहा अनिल मुनकर। अब नमाज समझ लो हकूकुल्लाह, ज़कात की है हकूकुल इबाद, हकूकुल्लाह भी अदा करनगे,
ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਵੀ। ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਇਮਕਨਾਹੁਮ ਫਿਲ ਅਰਦ व अकामु अस्सलात व आतु ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर। मुनकरात ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਮਾਰੂਫ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮਿਆ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਇੰਦ ਸਲਾਤੀ व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ, ਅਹਬਾਬ ਬਣਨ। ਕੁਲ ਇਨਕਾਨ ਆਬਾਉਕੁਮ व ਅਬਨਾਉਕੁਮ, ਇਹ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 24 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਵਾਨਾ ਰੱਬੁਕੁਮ ਫਾਬੁਦੂਨ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਇਹ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਾ ਤਕੱਤਊ ਅਮਰਹੁਮ ਬੈਨਹੁਮ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਮਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਅਮਰ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਾ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 93 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਸੂਰਾ ਹਿਜਰ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 90 ਤੇ 92 ਦੇ 90 91 92 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨ ਜਅਲਲ ਕੁਰਆਨ ਅਈ ਦੀਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਾ, ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਨਹੁਮ ਕੁੱਲੁਨ ਇਲੈਨਾ ਰਾਜਿਊਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੰਮ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਅਸਲ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਰਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਆਬਾਦ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਮਦਰਸਾ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਅਸਲ ਚੀਜ਼, ਤਾਗੂਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਦੀਨ ਲਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਐ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤਲਾਫੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਕੋ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਕੋ ਦਿਓਬੰਦੀਅਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦੀ, ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਕੋ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਸ਼ੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਨਫਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਰਮਾਇਆ ਵਤਕਤਊ ਅਮਰਹੁਮ ਬੈਨਹੁਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਿਓਬੰਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ,
ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਸਲਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਕਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਆਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤਕਾਜ਼ਾ ਅਸਲ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਕੁੱਲੋਂ ਲਦੈਨਾ ਰਾਜਿਊਨ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣਾ। ਫਮਨ ਯਾਮਲ ਮਿਨ ਸਾਲਿਹਾਤ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਵਹੁਵਾ ਮੋਮਿਨ, ਔਰ ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਲਾ ਕੁਫਰਾਨ ਲਿਸਾਈਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਾਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। व इन्ना लहू कातिबून, व इन्ना लहू कातिबून, बेशक ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅਮਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। व हराम अला करियतिन अहलकनाहा, ਔਰ ਹਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ, ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, अन्नहुम ला यरजऊन, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੱਢੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹ, ਇਹਦੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਫੁਤਿਹਤ ਯਾਜੂਜ व ਮਾਜੂਜ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਾਜੂਜ ਔਰ ਮਾਜੂਜ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਜੂਜ ਮਾਜੂਜ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾ ਕਹਫ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੂਰਾ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਗੈਰ ਸਨਦ ਤੋਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੰਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਯਾਜੂਜ ਮਾਜੂਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹਸਨ ਗਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੀਦ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਜਦੀਦ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੱਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਾਜੂਜ ਮਾਜੂਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨੂਹ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇ ਰੂਸ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਆਰਮੀਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੈਲੀ ਆ। ਇਹ ਯਾਜੂਜ ਮਾਜੂਜ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਹੈਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ,
ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਨ 586-87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਖਤ ਨਸਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੋਈ 150 ਸਾਲ 586 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 150 ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਬੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ 1000 ਸਾਲ ਹੋ, 800-900 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ, ਰੋਡ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਬਾਦੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਬਾਦੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਬਾਦੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਬਾਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੱਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਸਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਕੰਟਰੀ, ਨਾਰਵੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਧਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਆਵੜੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਦੀਦ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ याजूज मजूज। और ये उलमा इकबाल ने क्या ना कि खुल गए याजूज और मजूज के लश्कर तमाम, देख ले उम्मत मुसलम तफसीर हरफे यंसलून। यंसलून का लफ्ज़ इत्थे आया ना, तो इदा अलामा इकबाल ने भी किया। लेकिन अलामा इकबाल के जमाने दे विच ਇਹ ਯਾਜੂਜ ਮਾਜੂਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਉਹੋ ਹੀ ਨਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਫੈਲ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕਦੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਦੀਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ, ਚੀਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜਾਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹੈਗੇ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਆ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਏ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਹੋਏ, ਇਤਾਲਵੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਨਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯਾਜੂਜ ਮਜੂਜ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੂਰਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਰਾ ਕਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਆਨੁਲ ਕੁਰਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਯਜੂਜ ਮਜੂਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 94 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮਨਾਜ਼ਿਰ ਹਸਨ ਗਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਫੁਤਿਹਤ ਯਾਜੂਜ व ਮਾਜੂਜ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯਾਜੂਜ ਔਰ ਮਾਜੂਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਹਮ ਮਿਨ ਕੁੱਲ ਹਾਦਾ ਬੈਨ ਯਨਸਲੂਨ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਸਲਦੇ ਚਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਰੁੜਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਪੱਥਰ ਰੁੜਦਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣਗੇ। ਅਲਬਤਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਫੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਖੂਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਦਿਲਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਕਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਰਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਘਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਭਾਵਾਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ याकूब अलैहिस्सलाम बेटे ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਖੈਰ ਖਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਫਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। वक़्तरबल वादुल हक, और करीब आ जाएगा वो सच्चा वादा भी, यानी उस टाइम ये वादा भी करीब आया होगा। फैज़ा शाखिसतुन अबसारुल्लज़ीना कफरू, ते खुलियां रह जाणगियां अखां काफरां दियां। ये वक्त आने वाला है। लेकिन ये ना समझा करो कि जिहड़ी गल मैं कहना है तुसीं समझो कि अगले हफ्ते ताईं होण वाली आ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿ ਖੰਡ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ। ਯਾ ਵੈਲਨਾ ਕਦ ਕੁੰਨਾ ਫੀ ਗਫਲਤ ਮਿਨ ਹਾਜ਼ਾ, ਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਬਦ, ਯਾ ਵੈਲਨਾ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਬਲ ਕੁੰਨਾ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਸੀ। ਇਨਕੁਮ ਵਮਾ ਤਾਬੂਦੂਨ ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਾਸਾਬੋ ਜਹੰਨਮ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਉਹ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ,
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਸਬੋ ਜਹੰਨਮ, ਉਹ ਸਭ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੰਤੁਮ ਲਹਾ ਵਾਰਿਦੂਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਾਤਾਬੁਦੂਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਪੂਜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਸਭ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਆ, ਈਂਧਣ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਲਓ ਕਾਨ ਹਾਉਲਾਏ ਆਲਿਹਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਬੂਦ ਹੁੰਦੇ ਮਾ ਵਾਰਾ ਦੂਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਮਾਬੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ। ਵਕੁਲਨ ਫੀਹਾ ਖਾਲਿਦੂਨ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਲਹੁਮ ਫੀਹਾ ਜ਼ਫੀਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਰਨਗੇ ਚੀਖਾਂ। ਵਹੁਮ ਫੀਹਾ ਲਾ ਯਸਮਾਊਨ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਣਗੇ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ। ਇਨ ਲੱਦੀਨ ਸਬਕਤ ਲਹੁਮ ਮਿਨਲ ਹੁਸਨਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੂਬੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਣਗੇ। ਉਲਾਇਕ ਅਨਹਾ ਮੁਬਆਦੂਨ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬੁਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਜਹੰਨਮ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾ ਯਸਮਾਊਨਾ ਹਸੀਸਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਆਹਟ ਹੈ, ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਖੜਕਾ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਖੜਕਾ ਵੀ ਖੌਫਨਾਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਵਹੁਮ ਫੀ ਮਾਸ਼ਤਹਤ ਅਨਫੁਸੁਹੁਮ ਖਾਲਿਦੂਨ, ਔਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਾਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਨਪਸੰਦ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਾ ਯਹਜ਼ਨਹੁਮੁਲ ਫਜ਼ਾਉਲ ਅਕਬਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਘਬਰਾਹਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰ ਫੂਕਣ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਤਤਲਕਾਹੁਮੁਲ ਮਲਾਇਕਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਉਹ ਸੂਰਾ ਹਾਮੀਮ ਸਜਦਾ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹਨੁ ਔਲੀਆਉਕੁਮ ਫਿਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ ਵ ਫਿਲ ਆਖਿਰਾ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਾ ਯੌਮੁਕੁਮ ਅੱਲਜ਼ੀ ਕੁੰਤੁਮ ਤੁਅਦੂਨ, ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤਕਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਕਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਯੌਮ ਨਤਵੀ ਸਮਾ ਕਤਈ ਸਿਜਿਲ ਲਿਲ ਕੁਤਬ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੈਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੰਬਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਹਿਰੀਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਰਕਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਰਕਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਵਰਕੇ ਵੁਰਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਲੰਬਾ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ
ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲੰਬਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਸ ਲੰਬਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਮੂਨ, ਤੇ ਲਿਖੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁਜਮ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਫੁਆਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੈਲਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਮਾ ਬਦਾਨਾ ਅਵਵਾਲ ਖਲਕ, ਔਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਖਲੀਕ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਫੁਆਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਬਤਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਕਮਾ ਬਤਾ ਨਾ ਅਵਲਾ ਖਲਕ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਵਲ ਤਖਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ, ਨੋਈ ਦੋ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਨੋਈ ਦੋਹੂ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨਦਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੁੰਨਾ ਫਾਇਲੀਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਵਲਕਦ ਕਤਬਨਾ ਫਿ ਜ਼ਬੂਰ ਮਿਨ ਬਾਦ ਜ਼ਿਕਰ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, अन्नल अर्दा यारिसुहा इबादी सालिहून, कि ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਡੇ, ਯਾਨੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਫੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਫੈਲਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਸਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਕਲ 'ਚ ਹੈ, ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, इन्नल अर्दा यारिसुहा इबादी सालिहून, कि ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ हुकूमत होगी, और निज़ाम खिलाफत कायम होएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तो पहले कुल रूए अर्जी दे उत्ते अल्लाह ताला दे दीन दा गलबा होना वा, ये है, और इंशाअल्लाह होना है। इन फी हाज़ा बलागल लिकौमिन आबिदीन, फरमाया ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਬਦੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਬਦ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਅਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਾਮ ਜਹਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸਾਲਤ ਉਹ ਉਮੀਨ ਵੱਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤ ਖਸੂਸੀ ਸੀ ਉਮੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈਂ। ਇਨਲ ਅਰਦਾ ਯਾਰਿਸੁਹਾ ਇਬਾਦੀ ਸਾਲਿਹੂਨ, ਇਹ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 10 ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹਜ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਿਸਤ ਹੈ ਅਮੂਮੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਮੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਮਰਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਮਰਹਲਾ ਸਰ ਹੋਣਾ ਉਮਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕੁਲ ਤੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇन्नमा यूहा इलैया, बेशक मेरी जानब वही की गई है अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, के तुहाडा माबूद एक ही है। फहल अंतुम मुस्लिमून, ते क्या तुसी ओदी फरमा बरदारी करोगे या तुसी ओदे फरमा बरदार बनोगे। फाइन तवल्लो, तो फिर अगर ये मुँह मोड़ दे हैं, यानी ये मक्के दे लोग जिहड़े इन्हां नूं दस दिओ अगर ये मुँह मोड़ते आ, यानी इन्हों ये गल दस दो कि मैं एवें गल नहीं कर रहा, मेरी तरफ अल्लाह कोलों वही आउंदी है, तुहाडा माबूद एक ही है, तो क्या तुसी उस माबूद की फरमा बरदारी इख्तियार करोगे। मतलब यह कि मैनू अल्लाह ने रहमत बना के भेजा तो मेरी मैं तुहाडे नाल अपनी वो रहमत जिहड़ी है ना मेरे अल्लाह ने जिहड़ी ये सिफत रखी है ਉਹਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫੈਨ ਤਵੱਲੋ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਸ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਫकुल आज़नतुकुम अला सवा, तो ਇਹਨਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। व इन अदरी अकरीबन अम बईद, और बाकी मैनू नहीं पता कि ये जिहड़ी गल मैं कह रहा वां कि जमीन दे वारिस साले बंदे बन गए, वो करीब है या बईद है। वो मक्के वालियां नूं ते यानी उस वेले नहीं पता सी ना भी ये इत्थों जाणगे ते 8 साल बाद या 9-10 साल बाद इस जमीन दे वारिस जिहड़े साले बंदे ही होणगे हैं। तो हुण इसे तरह लोकां नूं नहीं पता, अज मुसलमानां नूं भी यकीन नहीं आउंदा कि क्यामत तो पहले कुल रूह अर्जी ते अल्लाह दे दीन दा गलबा होना। बहरहाल इन आदरी मैनूं नहीं पता करीबन ये जिहड़ी गल कही गई है अल्लाह दी तरफों ये छेती होण वाली आ, अम बईद या ये हजे दूर है, मा तू अदून जेदा तुहाडे नाल वादा कीता जा रहा है। इन्नहू यालमुल जहर मिनल कौल, बेशक ओ ते ओ जात है कि जेड़ा उच्ची कीती गई गल जेड़ी है उन्नू भी जानदा है। व यालमु मा तक्तुमून, और उन्नू भी जानदा जेड़ी तुसी छुपा के करो। व इन अदरी लअल्लहु फितनतुल लकुम, और मैनू इस गल दा नहीं पता कि शायद हजे तुहाडी अजमाइश बाकी होवे। की मतलब है व इन अदरी लअल्लहु फितनतुल लकुम, हजे तुहाडे वास्ते फितना होवे, यानी हजे होर अजमाइश होवे, हजे अल्लाह दा फैसला आउण च दूरी होवे, यानी तुहाडी सज़ा आउण दे विच दूरी होवे।
या ਉਹ ਇਬਾਦੀਅਤ ਸਾਲਿਹੂਨ कम अज़ कम अरब की सरजमीन जिहड़ी है ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਲਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਣਾ। ਵਾਇਨ ਅਦਰੀਆ ਲਾਅੱਲਹੁ ਫਿਤਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਜੇ ਹੋਰ ਰਗੜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਹੋਣ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਪੱਕੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਵਾ ਮਤਾਉਨ ਇਲਾਹੀਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ 'ਚ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ 4 ਦਿਨ ਚਰਨ ਚੁਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਲ ਰੱਬਿਹकुम बिलहक, ਤੇ ਕਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। व रब्बुना रहमानुल मुस्तान, और साडा रब ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ रहमान है और ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਦਦ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਾ ਮਾ ਤਸਿਫੂਨ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਸੂਰਾ ਅੰਬੀਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ 'ਚ ਸੂਰਾ ਹਜ ਪੜਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।